Домская площадь. Меня зовут Андрей Хуторов. Хорошего и доброго дня, друзья. О чем поговорим дальше? Объединение самоуправлений Риги и Пририжья призывает Министерство смарт-управления и регионального развития отложить дальнейшее продвижение законопроекта о создании Рижской метрополии. Временно или навсегда. И самое главное, что произошло и что дальше. Узнаем от нашей утренней гости в студии Домской площади, председатель Адышской краевой думы Карина Мительсоне. Доброе утро. Добрейт. Доброе утро. От первого лица. Об этом мы уже говорили здесь, на Домской площади. Это был декабрь 2023 года, и вы тогда достаточно подробно и понятно объяснили, что такое муниципальное объединение Рижская метрополия, какова его суть. Самая главная цель — это способствовать развитию Риги и агломерата как единому мегаполису со всеми прилегающими к нему территориями. Очень благая цель. Но, тем не менее, сейчас вы, коллеги, призываете отложить продвижение этого законопроекта. Что именно, какое препятствие возникло на пути? Pāriešu uz dzimto valodu, un tas mērķis joprojām ir tas pats, lai Rīgas un Pierīgas apvienība, jeb Rīgas metropoles areāls ir konkurētspējīgs ne tikai Latvijā starp reģioniem, bet arī faktiski Ziemeļvalstīs, un tas ir arī valdības izvirzītais mērķis. Un tas, kāpēc šobrīd tieši šādā redakcijā lūdzam apturēt šī likumprojekta tālāku virzību, jo nav skaidri definēts, kā šis likumprojekts palīdzēs sasniegt šo te mērķi. Как говорит наша гостья, самое важное, что цель этого проекта остается неизменной — быть конкурентоспособным не только в масштабах Латвии, но и более амбициозно в более больших масштабах. Но дело в законе, на который обратили внимание местные власти. То есть это означает, что вы на создании Рижской метрополии креста не ставите. И когда она может реально появиться? Patiesībā jau Rīgas metropoles areāls kā tāds ir un funkcionē jau šodien. Jautājums ir par šo ietveru un vai ir vajadzīgs šāds vēl viens pirmšķietam birokrātiski jauns līmenis pārvaldības, ja mēs ejam uz debirokratizāciju valstī. Un noteikti jau turpinot arī sadarbību ar ministriju, mēs esam gatavi jau administratīvā kārtā strādāt pie tiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi jau šodien. Un kā viens no tiem ir vienotā biļete un visi mobilitātes izaicinājumi, kas ir areālā. Как вы слышали, самое важное, что фактически данная метрополия уже существует. Вопрос ли в том, а действительно ли нужен специальный закон, который вызывает сомнения, как мы слышали, в том числе и у представителей местных властей. То есть вы исключаете вариант того, что Рига, как была столицей, так и останется сама по себе, а самоуправление в ее окрестностях могут стать той самой Рижской метрополией без Риги. То есть этот вариант не рассматривается. Ja jūs runājat par Lielu Rīgu, tad Rīga ir tik liela, cik viņa ir šodien, un pārējās pašvaldības ir pārējās pašvaldības. Un cita starpā viedās administrācijas ministrija jau šajā gadā sāks administratīvu teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanu. Un tāpēc šobrīd spekulēt par to, vai tāpēc ir nepieciešams vēl viens pārvaldības līmenis, mums jau pastāv Rīgas plānošanas reģions. Vai stiprinām viņu? Palīdzam реализовать tās функции, kas tur ir uzliktas. Открытый вопрос, нужен ли еще один уровень управления. Важным моментом Рижской метрополии, вы это подчеркнули в самом начале нашего разговора, должен стать единый билет на общественный транспорт в рамках данного региона. То есть Рига, Сатексме, Адажи, Ропажи, Марупы, другие территории. Что сейчас с этим проектом? Он продвигается вперед? Ir mazs solīts paspērts uz priekšu, un es saprotu, ka Rīgas teritorijā šī vienotā biļete sāks darboties kā pilotprojekts. Diemžēl tas nenotiks metropolē vai Rīgas plānošanas reģiona ietveros. Diemžēl šī komponente ir noņemta, bet šis ir arī tas solis, kas parāda, ka varbūt ir nepieciešams tikai administratīvi palīdzēt, lai šo te vienoto biļeti varētu realizēt arī piegļošajās teritorijās Pierīgā un pašvaldībās, kas ir tiecas areālē, Ogre, Jelgava.
Маленький шажок сделан, отмечает руководитель Адыжской краевой думы. Вперед, но, к сожалению, пока только в масштабах и в рамках отдельно взятой Риги. Если говорить о временных рамках, есть надежда, когда эта система заработает и в Пририжье? Ziemassvētki ir garām, jā, tad rakstīsim vēstules jau uzreiz salatētim. Bet patiesība ir tāda, ka mēs ļoti priecājamies, ka šo jautājumu par Rīgas metropoles areālu ir paņēmusi savās rokās viedās administrācijas ministrija. Un mēs redzam ļoti jēgpilni, ka tādā veidā un starpinstitucionāli darbojoties, mēs varam risināt jautājumus ātrāk un efektīvāk. Un tad vienotās biļetes jautājums ir arī viens no tiem, kuru kopā un jau administratīvā kārtā mēs ļoti gribētu kā pirmo virzīt uz priekšu un panākt jau šajā gadā nākamos soļus, lai paplašinātu территории, куда та дарбоjas. То есть, простыми словами, покоя вы не дадите, будете периодически напоминать политикам на всех уровнях о том, что эта цель должна быть претворена в жизнь. Единый билет на общественный транспорт был обещан и должен заработать. И очень важно, говорит наша собеседница, то, что этим вопросом всерьез занимается и будет заниматься Министерство по делам смарт-управления. А вот по поводу создания так называемых парковок для частного транспорта, вот этих центров мобильности, чтобы разгрузить столицу от частного легкового транспорта. Этот вопрос сейчас в какой стадии находится? Būtu labi, ja tas būtu vienīgais izaicinājums, kas ir šajā areālā un šajā teritorijā, bet patiesībā arī šis jautājums ir risināms administratīvā kārtā. Un ņemot vērā, ka jau šī likuma projekta šādas redakcijas izstrāde ir prasījis vairāk kā gadu laika, mēs šobrīd tiešām aicinam apstāties, debirokratizēties un risināt konkrētos jautājumus, tā skaitā arī šos parku un raidu jautājumus. То есть здесь у вас больше сомнений, чем в отношении единого билета на общественный транспорт? И о сути, и о сроках, да? Jā, droši vien es teiktu, ka šobrīd mēs arī esam ļoti koncentrējušies uz šo vienoto biļeti, un šis jautājums ir faktiski infrastruktūras un naudas jautājums, un viņš tiešām ir risināms, un там nav необходимы ликумы. В свое время вы говорили, в том числе и здесь, в студии Домской площади, о том, что создание Рижской метрополии, о которой мы сейчас говорим в нашем эфире, это попытка решить проблему депопуляции, когда рижане уезжают из столицы в окрестности, и возвращаются в Ригу лишь на работу. Эта тенденция происходит и сейчас? Так продолжается? Patiesībā es gribētu apgāzt mītu, ka tieši Rīgas iedzīvotāji ir tie, kas migrē uz Pierīgu. Statistika rāda, un es varu runāt konkrēti par Ādažu novadu pašvaldību, ka vairāk migrācija mums pēc iepriekš deklarētajām adresēm ir no reģioniem, nevis no galvaspilsētas, kas nozīmē, es ceru, ka ļoti pozitīva tendence, ka Rīga sāk apstāties savā iršanas procesā. Un, atļaušos arī minēt kā tādu vienu no piemēru. Mēs kā ģimene esam rīdznieki, kas ir pārcēlušies uz Pierīgu, un šobrīd jau mūsu atvase ir atpakaļ deklarējusies Rīgā un iet šo posmu caur galvaspilsētu. Jāsaprot, ka arī Rīgai ir tāda funkcija, ka viņa periodiski, vairāk pieplūst, un tad kaut kādā veidā arī migrē iedzīvotāji. Bet mēs būsim tieši tik stipri kā valsts, arī cik stipri būs mūsu galvaspilsēta. Mums ļoti svarīgi, lai galvaspilsētā ir stabils iedzīvotājs skaits. То есть, по-вашему, то, что рижане уезжают из столицы, это миф, и получается, что в том числе и Адыжское самоуправление начинает терять жителей за счет этой миграции, да? Ādaži nezaudē, un jā, mums, kā es minēju, no reģioniem vairāk iebrauc nekā no Rīgas, bet es ļoti ceru, ka tā Rīgas dilšana samazinās. Скажите, а не происходит ли параллельно депопуляции, перемещению людей из столицы в регионы, из регионов в столицу, из региона в регион? Еще один процесс, я бы назвал его, наверное, депопуляцией большого крупного бизнеса. Ведь когда-то мы здесь, кстати, перед эфиром в студии обсуждали, как здорово пахло горячим шоколадом очень давно на улице Мира, когда там была расположена фабрика Лайма. Сейчас Лайма под другим брендом Оркла расположена у вас, кстати, на территории Адыжского края. Наблюдаете ли вы и такой процесс, как миграцию бизнеса из столицы в регионы? Так происходит? Vispirms gribu teikt, ka ir arī Laima.
ir Orkla un ir arī Laima, un es gribu uzsvērt to, ka paldies Orklai, ka viņi ir saglabājuši Laimas brendu, un arī ir arī ražotne Laima, un jā, šodien tas smaržo ādažos. Kāpēc tas notiek? Tas ir labs jautājums, un droši vien tur ir tam līdzsveram jāpaliek, jo tomēr, lai ražotne strādātu, viņai ir vajadzīgi darbinieki, viņai ir vajadzīga infrastruktūra, viņai ir vajadzīgi inženiertīkli. Galvaspilsētā tas viss ir. Mums būtu ļoti kopīgiem spēkiem jākoncentrējas, lai šī te ražošana, kura aiziet, tiek aizstāta ar citu, bet lai galvaspilsētā kūsā ne tikai biroji, ne tikai veikali, bet arī, lai notiek ražošana. Вы сейчас говорите просто как мэр или вице-мэр латвийской столицы. Переживаете за Ригу, но, тем не менее, вопрос мой заключался, действительно ли такая тенденция есть, что бизнес, если не уходит, то начинает серьезно смотреть, а не построить ли нам что-то вот там, где земли больше, где, может быть, налог на недвижимость меньше. Nu, laikam ar to nodokli tas nebūs tas burkāns, ar ko mēs ļoti konkurējam. Neesmu novērojusi, ka būtu Rīgai pierīgai šādi momenti, bet, protams, nevar pārmest uzņēmējiem transporta izaicinājumi, un mēs atkal pie viņiem atgriežamies, un tie ir arī vieni no jautājumiem, kas skar ne tikai izglītību, ne tikai mūs kā iedzīvotājs, bet arī uzņēmēji rēķina katru kilometru un katru sastrēgumu stundu. Tā kā noteikti uzņēmēji izvēlas tur, kur viņiem labāk un ērtāk, bet, lai tas notiktu līdzsvaroti, es negribu izklausīties lepna, bet nevar pierīgi uzņemt visus Rīgas uzņēmējus, un to arī nevajag. Tāpēc tam ir jābūt līdzsvarā. Paliksim pie tā, ka, lai Rīgai izdodās noturēt arī šo ražošanu un šo iedzīvotāju pie sevis, kuri strādā un rūpējās par to, lai smaržo šokolāde un citi kārumi. Я вспомню еще ваши слова о том, что в Адаже вы высказались о том, что, возможно, придется строить еще одну школу. Так много семей с детьми из столиц в свое время переезжали в ваш регион. Этот вопрос тоже на повестке дня? Jā. Un nākamnedēļ pie mums arī viesojās izglītības ministre. Šobrīd mēs esam atkal šo pozitīvo izaicinājumu priekšā kā pašvaldība un priecājamies un reizē arī ļoti atbildīgi izturamies pret to, ka iedzīvotāji ir izvēlējušies dzīvot Ādažos un ģimenes ar bērniem ir atradušas tur sev mājvietu, un mēs esam atbildīgi par to, lai viņiem arī ir kur skolot savus bērnus un tālāk, lai viņiem ir kur strādāt. Tāpēc uzņēmē darbībai metropoles areālā ir jābūt kā lokomotīvai Latvijā, un bērni ir, būs, un tas ir arī tas, uz ko mums jātiec. Продолжая тему создания единого вот этого ареала административного, создания Рижской метрополии, я помню, что в свое время, когда начались дискуссии, где находиться Гаркалне, в Ропожском крае, в Гаркалнском крае, в Адажском, в свое время все дело зашло настолько в тупик, что министр по делам самоуправления пригрозила: ах так, не можете определиться, он так вообще в Риге окажетесь. Скажите, вы не ощущаете желания такого процесса, что Рига готова и каким-то образом начинает расти территориально, наступая на территории, ну, может быть, в том числе и Адажского края? Нет такого? Nu, droši vien, ja mēs atgriežamies pie likuma projekta, tad, protams, starp rindām mēs varam lasīt, vai tik tur nav domāts kā tāds otrs jauns pārvaldības līmenis, kas varētu veidot, un blakus kaimiņos jau mums ir piemēri. Ja mēs paskatāmies uz Lietuvu, tad Lietuva ir gājusi līdzīgu ceļu, lai stiprinātu savas galvaspilsētas, apvienot šīs teritorijas. Vai tas ir svarīgi, ja mēs tiecamies valstī šobrīd uz koncentrētu lokālu pārvaldību tieši tuvāk iedzīvotājiem, un mēs redzam, ka iedzīvotāji izvēlās un uzticās šai tiešai pārvaldībai, tad ir jautājums tiešām par administratīviem instrumentiem, kā sadarboties, kā veicināt šo te sadarbību, nevis izjaukt to, kas labi strādā. Vai tur būs ieguvumi šādai Lielrīgai, gribētos tad dzirdēt datos balstītus аргументус, kāpēc mums būtu uz to jāvirzās šodienā. Но я сомневаюсь, что вы были бы рады, если бы, например, кто-то из Рижской думы завел дискуссию, а не переставить ли табличку «Рига» еще на 50 метров дальше в сторону Адажского самоуправления. Tāds jautājums jau ir izskanējis arī publiski.
Un viennozīmīgi Pierīgas pašvaldības uzskata, ka viņas sevi labi pārvalda, un to ir atzinuši arī iedzīvotāji. Un es domāju, ja mēs skatāmies arī uz situāciju, kas veic iemaksas izlīdzināšanas fondā, tad ir jautājums, kāpēc un kāds būtu pamats mainīt šo. Mēs esam tuvāk iedzīvotājiem, pārvaldam teritorijas, attīstamies un kopsumā valsts no tā iegūst. Vai mainot šos matemātiskos kauliņus, ja jūsu jautājums ir, vai mēs gribētu Rīgas zīmi aizcelt līdz Aizkrauklei vai līdz Daugavpilī. Es neredzu šobrīd tādas pamatojumus, un, manuprāt, šobrīd 43 pašvaldības Latvijā ir ļoti optimāls līmenis. Strādājam uz to, lai viņas visas ir pašpietiekamas. Очень позитивный разговор у нас получился. Paldies par jūsu laiku, par jūsu komentāru un viedokli. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā rītā. Paldies! Итак, утренней гостью Домской площади сегодня была сопредседатель Рижской метрополии, мэр Адыжской краевой думы Карина Мителсона. Домская площадь. С добрым утром!